बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, welcome to online class. I hope that during the COVID-19 you all quite well at home, isn't it? And I also hope that you all maintain the rules of health during the COVID-19, because it is very dangerous for us. Dear student, we are really sorry to say that during the COVID-19 we can't our class regularly, practically in our classroom. During the COVID-19 we all try to teach online class. I hope that you all see the class at your home with your mobile set, isn't it? Okay. Welcome. Today we discuss about sentence. If we do the transformation of sentence, at first we learn about what is sentence. Yes, এই যদি আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে যাই তো সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে সেন্টেন্সটা কি, এটা বলতে আমরা কি বুঝি। প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা এই সেন্টেন্স সম্পর্কে জেনেছি যে এক বা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যখন একটা অর্থপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে মিনিংফুল সেন্টেন্স, তখন তাকে আমরা সেন্টেন্স বলবো। অর্থপূর্ণ একটা বাক্য প্রকাশ করবে, তখন আমরা তাকে সেন্টেন্স বলবো। হ্যাঁ, কি যেন বলেছিলাম যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে এক বা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যখন কি করবে, একটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করবে, তখন তাকে আমরা সেন্টেন্স বলবো। লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড অ্যান্ড উই নোটিস সাম ইনস্ট্রাকশন। Okay, dear student, look at the whiteboard. I already has wrote down two sentences. First sentence is that I want to help you, and another sentence is that do you eat rice? Possible answer may be yes or no. হ্যাঁ, ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রথম সেন্টেন্সটাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আই ওয়ান্ট টু হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। হেয়ার ইজ আই ইজ ওয়ার্ড, ওয়ান্ট ইজ ওয়ার্ড, টু ইজ ওয়ার্ড, হেল্প ইজ ওয়ার্ড অ্যান্ড ইউ ইজ অলসো ওয়ার্ড। এই সব ওয়ার্ডগুলো মিলে কি হয়েছে, একটা কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ করেছে। কি কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ করেছে? যে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। ফর দিস রিজন উই অলসো কল ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সেন্টেন্স। ওকে, নেক্সট, ডু ইউ ইট রাইস? অ্যানাদার সেন্টেন্স। হিয়ার ইজ দ্য মিনিং ইজ দ্যাট তুমি কি ভাত খাও? Possible answer is that yes or
নো, হ্যাঁ অথবা না, মানে খাই অথবা না খাই। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইয়েস একটা ওয়ার্ড, নো একটা ওয়ার্ড। তাহলে আমরা ডিসক্রিপশন দিয়েছিলাম, সেন্টেন্সের ডিসক্রিপশন দিয়েছিলাম। কি ডিসক্রিপশন দিয়েছিলাম? যে এক বা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যখন একটি ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করবে তখন তাকে আমরা কি বলবো? সেন্টেন্স বলবো। তো এইখানে একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসেছে, বসার পর কি করেছে? একটা ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করেছে। কি ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করেছে? যে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আর পরবর্তী সেন্টেন্সটাতে বলতেছে, প্রশ্ন করতেছে যে ডু ইউ ইট রাইস? তুমি কি ভাত খাও? পসিবল অ্যান্সারে আসতেছে ইয়েস অথবা নো, হ্যাঁ অথবা না। তো এখানে ইয়েস দ্বারা একটা ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ পেয়েছে। কি ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ পেয়েছে? হ্যাঁ আমি ভাত খাই। নো দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে যে না আমি ভাত খাই না। সো হেয়ার ইজ yes or no is one kind of sentence according to our description. So let's go back. I can say you all understand what is sentence. At present we all come to know classification of sentences. কি? যে classification of sentences. Classification of sentences. Look at the whiteboard and attention please. Yes, dear student, look at the whiteboard. Classification of sentences according to meaning. According to meaning, there are 5 kinds of sentences. According to meaning, but here is you mind it. According to structure, sentences are 3 kinds of. We can discuss this next class. Today we can learn according to meaning sentences are 5 kinds of. First is that assertive, interrogative, imperative, optative, and last one is that exclamatory. Oh dear student, you must the spelling imperative. It may be mistake while you write down. Im, pa, pe, pa, ra, are, ra, tip, tiv. So you must the spelling. Remember it, imperative. It may be mistake while you write down the spelling on your exam khata. Okay. So this spelling is memorable. This spelling must be memorable. Okay. Yes. Now we can know, we learn about assertive sentence. Assertive sentence are divided into 2 parts. Yes, one is that affirmative, another is that negative. Yes. Dear student, look at the first sentence, assertive. Assertive means বর্ণনামূলক। আর এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা আবার 2 ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ হচ্ছে হ্যাঁ বোধক, নেগেটিভ হচ্ছে না বোধক। ইয়েস, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইজ দ্যাট আই
লাইক ইউ, আমি তোমাকে পছন্দ করি। এটা দ্বারা কি বোঝালো? হ্যাঁ মতো বোঝাইলো, কোনো নেগেটিভ বা কোনো প্রশ্ন অন্য কোনো কিছুই বোঝায়নি। সো দিস ইজ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্যাট নেগেটিভ, আই ডু নট লাইক ইউ। এখানে কি হলো যে আমি তোমাকে পছন্দ করি না। সো এটার দ্বারা নেগেটিভ বোঝাইলো। সো দিস ইজ নেগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে we learn about assertive sentence. Assertive sentence are divided into two parts. One is that assertive, another is that interrogative. Okay, and already we have learned about what is called affirmative sentence, what is called negative sentence. Yes, next we can discuss about interrogative sentence. What is called interrogative sentence? Yes, interrogative মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক। প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সটা আমরা কাকে বলবো, যে প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সটা আসলে কি? Yes, already we have learned about interrogative sentence in the previous class, যেটা দ্বারা কি করাবে, কোনো কিছু প্রশ্ন করা বোঝাবে। এক্সাম্পল ফর হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম। Dear student, look at the whiteboard. Please, one sentence is that what is your name, তোমার নাম কি? এটাতে কোশ্চেন করা বোঝাচ্ছে, সুতরাং এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। অ্যানাদার সেন্টেন্স ইজ দ্যাট ডু ইউ ডু ইউ ডু ইউ ডু ইউ সি the online classes? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতে দেখা যাচ্ছে যে তোমরা কি অনলাইন ক্লাসগুলো দেখো, তোমরা কি অনলাইন ক্লাসগুলো দেখো? ইয়েস, এই দুইটা সেন্টেন্স দ্বারাই কি বোঝালো? প্রশ্ন করা বোঝালো। তাহলে যে সেন্টেন্সটা দ্বারা কি করা বোঝাবে, প্রশ্ন করা বোঝাবে, তাকে আমরা কি বলবো? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলবো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও উই ক্যান ডিসকাস অ্যানাদার সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ। হোয়াট ইজ কল্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স? আচ্ছা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা কি জিনিস, এটা সম্পর্কে আমাদের আসলে বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ কল্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা কি। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম, আদেশ বোঝাবে, অনুরোধ বোঝাবে, তারপরে প্রস্তাব বোঝাবে, তারপরে আর কি বোঝাতে পারে? যে আদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাব, আদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝাতে পারে। তাহলে ধরে নেব কি এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। কীরকম একটা এক্সাম্পল আমি লিখতেছি, হোয়াইট বোর্ডে আমরা লক্ষ্য করি, স্টপ রাইটিং, স্টপ রাইটিং, লেখা বন্ধ করো। কি বোঝালো? আদেশ বোঝালো যে স্টপ রাইটিং, লেখা বন্ধ করো। নেক্সট, প্লিজ গো অ্যাট ওয়ান্স। এখানে আমরা কি বুঝতেছি? যে অনুগ্রহ করে এখনই যাও, অনুরোধ করা বোঝাচ্ছে। কি বোঝাচ্ছে? যে প্লিজ গো অ্যাট ওয়ান্স, অনুগ্রহ করে এখনই যাও। সো এটা আদেশ, এটা অনুরোধ। উপদেশ দিয়ে আমরা একটি দিতে পারি, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট এক্সাম্পলটা হচ্ছে সর্বদা সত্য কথা বলবে। তাহলে আমরা শিওর, কি শিওর? যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা দ্বারা কি বোঝাতে পারে? আদেশ বোঝাতে পারে, অনুরোধ বোঝাতে পারে, উপদেশও বোঝাতে পারে, আরও একটা আছে প্রস্তাবও বোঝাতে পারে। সো আমরা এগুলো প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করেছি।
প্রিভিয়াস ক্লাসে এগুলো আমরা শিখেছি, তারপরও আজকে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের খাতিরে একটু রিভিউ করে নিলাম যে আসলে সেন্টেন্স কাকে বলে, সেন্টেন্স কত প্রকার ও কি কি। অলরেডি উই হ্যাভ লার্ন অ্যাবাউট 3 সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার 4 অপটেটিভ। অপটেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা কাকে বলবো, যে অপটেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম, আদেশ বোঝাবে, সরি, যে এই অপটেটিভ সেন্টেন্সটা দ্বারা ইচ্ছা বোঝাবে, প্রার্থনা বোঝাবে, আশীর্বাদ বোঝাবে। কি কি বোঝাবে? ইচ্ছা বোঝাবে, প্রার্থনা বোঝাবে, আশীর্বাদ বোঝাবে, যেটাকে বলা হচ্ছে উইশ অথবা প্রে। ওকে, লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড প্লিজ এভরিবডি, attention please. May Allah bless you. May Allah bless you. May Allah bless you. আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক। এটা দ্বারা কি বোঝালো? প্রার্থনা বোঝালো, আশীর্বাদ বোঝালো। সো এটা হচ্ছে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। আবার মেবি লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার। লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোক। এটা দ্বারাও প্রার্থনা বা ইচ্ছা সূচক বুঝাইল। সো দিস ইজ কল্ড অপটেটিভ সেন্টেন্স। লাস্ট ওয়ান ইজ দ্যাট, সরি, we can learn about last sentence exclamatory, বিস্ময় সূচক অথবা এটি কি বলা হয় আবেগ সূচক সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সটার দ্বারা কি বোঝাবে? বিস্ময় বোঝাবে, আবেগ বোঝাবে, হর্ষ বোঝাবে, দুঃখ বোঝাবে, এরকম সেন্টেন্সটাকে কি বলবো আমরা? এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আমরা তাকে বলবো। আমরা দুইটা উদাহরণ লিখলে আমরা বুঝতে পারবো। সেটাতে হচ্ছে alas his father has died. How beautiful dear student, look at the blackboard, whiteboard please. Already I have written down 2 sentences. One is that alas his father has died. হায় তার বাবা মারা গিয়েছে। তাহলে এটা দ্বারা দুঃখ বোঝাচ্ছে যে হায় তার বাবা কি হয়েছে? মারা গিয়েছে। একটা দুঃখবোধক সেন্টেন্স। এরপরে আসতেছে হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইজ, পাখিটা কতই না সুন্দর। এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? আশ্চর্য বোঝাচ্ছে যে পাখি দেখেছি, অনেক পাখি দেখেছি, কিন্তু এই পাখিটা এত সুন্দর। সো আমাদের ডিসক্রিপশন অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে সেন্টেন্সটা দ্বারা কি বোঝাবে? দুঃখ বোঝাবে, বেদনা বোঝাবে, আশ্চর্য বোঝাবে, এরকম সেন্টেন্সকে আমরা বলবো কি? এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। ইয়েস ডিয়ার স্টুডেন্ট, উই রিচ দ্য end of the class. Before end of the class, I remind you, what is the topics today? Today's topic is sentence. What is called sentence? হ্যাঁ, আমরা সেন্টেন্স কি সেটা সম্পর্কে জানবো। Already we have learned about sentence, and sentences are 5 kinds of according to meaning. অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে 5 প্রকার: অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ and exclamatory. Yes, already we have discussed about each kind of sentences. Example for assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Next class we can discuss about sentence classification according to structure. Then you all quite well at home.
and you all abide by rules of health during the COVID-19, and everybody, thank you all.